جہاں بیٹھ کر یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ایک ڈیرا جسے کہتے ہیں، جہاں پر جرگے میت کے آپ دعا کرواتے ہیں، تو ایسی جگہ انہوں نے بنوائی ہے، سب نے مل کر، علاقے والوں نے، یعنی ان کا ایک گاؤں ہے جسے کھیری کہتے ہیں، اور انہوں نے مل کر، ان کے عوام نے مل کر، جیسے کسی کے 100، کسی کے 10,000، کسی کے 20,000، اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں، جس میں شرافت عباسی صاحب ہیں اور رمضان عباسی ہیں، اور ایک بھائی اور ہیں نثار احمد، ایسے اور بھی 2-3 نام ہوں گے جو مجھے اس وقت یاد نہیں، اور بھائیوں کو ہوں گے۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا، یہ جو کوشش اور محنت ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، آج ایک اور پروگرام بھی میں نے اٹینڈ کیا تھا، یہ لگن اور کوشش بہت بڑی لگن ہے، بہت بڑی کوشش ہے، یہ ان کی بھی عمریں جا رہی ہے، ہماری بھی جا رہی ہے، ہم بھی قبر چلے جائیں گے، مگر آپ کے پاس اگر آپ کی میت کے لیے جگہ نہیں ہے، دعا کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ محلوں میں بیٹھتے ہو، اس سے بڑا بندے جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے، بڑا کم تر نظر آتا ہے۔ ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو ٹک ٹاک سے نکل کر، ہمارے نوجوانوں کو ان کاموں سے، جیسے آج 14 اگست کے دن بچے باجا بجا رہے ہیں، یہ ہماری منزل نہیں تھی، یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، ناچ گانا ہمارا منزل نہیں تھا، ہماری منزل تو ہمیشہ یہ تھی کہ ہم سے لوگ فلاح اصلاح کے بولیں، مگر افسوس ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو ان کاموں پہ لگا دیا جن کا کوئی نہ مقصد ہے نہ منزل ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ سوچ بتائیں، کتنے عرصے سے، جیسے پورے ظاہر سی بات ہے آپ کی پوری ایک گاؤں تھا اور ایک سوچ تھی کہ ہاں کراچی کے اندر ہماری بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں غم خوشی کے لیے ہم اکٹھے ہو جایا کریں، تو یہ کب سے یہ سوچ تھی اور کن کی میں ماشاء اللہ ایک سوچ وہ تھی کہ ہم کریں گے، ہم کوشش کریں گے، نام بتائیں۔ ماشاء اللہ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ سوچ تو یہ بہت پہلے کی ہے، اس میں اصل میں ہماری ایک دوسری کمیٹی تھی، میت کمیٹی، ان کے بھی اس کمیٹی کے بھی ہمارے بزرگ ہیں، ان میں ان کی سوچ تھی کہ ایک ہماری بیٹے، ایک ہمارا اجرا ہونا چاہیے۔ تو آج سے تقریباً 45-50 سال پہلے کی بات ہے، 45 سال تک تقریباً ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس خواب کو دیکھا تھا کہ ہمارا یہ ایک حجرہ ہے، ہمارا ایک ڈیرا ہونا چاہیے۔ تو گو کہ ان کا خواب تھا، جو کہ انہوں نے عملی طور پہ اس میدان میں نہیں آئے تھے۔ تو اس کے لیے چند نام تھے، کافی سارے جو ہے نا کمیٹی کے، گل محمد بھائی ہیں، ہمارے صدر رسول شاہ صاحب تھے، اور بھی بہت سارے بزرگ تھے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ ہمارا ایک ڈیرا ہونا چاہیے، حجرہ ہونا چاہیے، مگر عملی طور پہ کوئی اس کام نہیں ہوا، ہمارا عملی طور پہ کام نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ آج سے تقریباً 2011 کی بات ہے، ایک ہمارا پروگرام بنا تھا، ہم ینگ جنریشن، اس وقت تو ینگ ہی تھے ہم، اب تو ہماری بھی بات آپ والی ہے کہ عمریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا بھی حجرہ ہونا چاہیے، ہمارا ڈیرا ہونا چاہیے۔ تو اس میں چند ساتھی، 2 ساتھی ہمارے ویسے کاپی لے کے نکلے تھے، محلے میں گلی میں 100-50 روپے جمع کرتے ہوئے، جس میں ایک زاہد بھائی اور افتخار بھائی ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے ہمیں تقریباً 8,000 روپے جمع کر کے دیا ماشاءاللہ۔ تو باقاعدہ طور پہ پھر ہماری گاؤں کے ایک میٹنگ ہوئی تھی، ایک ہمارا پروگرام ہوا تھا، جس کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس میں کمیٹی کے ہینڈ اوور ہمیں 8,000 دیا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے تقریباً وہ کوشش آج تک چلتی رہی، اور آج ہم نے تقریباً یہ 12-13 سال کی محنت کے بعد یہ جگہ بھی لی ہے، اس کو تیار بھی کیا ہے۔ تو یہ کمیٹی میں ہمارے ساتھ کافی سارے ساتھی تھے، تقریباً 7-8 ساتھی تھے، جس میں سرکردہ جو ہے نا ہمارے صدر صاحب تھے، وہ سابقہ صدر آج کل بحرین میں ہوتے ہیں، طاہر امین صاحب۔ ان کے بعد جانے کے بعد ہمارے صدر جو ہے نا زاہد بھائی منتخب ہو گئے، اور ان کے نائب جو ہے نا محبت بھائی تھے، تو جنرل سیکرٹری مجھے منتخب کیا گیا۔ پھر ہمارے جو ہے نا نشر و اشاعت کے سیکرٹری تھے عابد بھائی، ہمارے خزانچی تھے جو ہے نا تنویر بھائی، اور جو ہے نا ساتھ میں خزانچی نعمان بھائی تھے، اور جو ہے نا وارڈ سیکرٹری جو ہے نا تنویر بھائی تھے، اور دوسرا افتخار بھائی تھے، اور نوید بھائی اور عزت شاہ بھائی، یہ 4 ہمارے تقریباً وارڈ سیکرٹری تھے۔ تو الحمدللہ جو ہے نا اس کام کو ہم نے آج 14 اگست تھی، تو ہماری ڈبل جو ہے نا
आज़ादी थी, हमारी डबल खुशी थी। एक तो 14 अगस्त की खुशी और दूसरा जो है ना एक हमारा अपनी बैठक और उजरा जो है ना बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मुतमइन हैं इस काम से कि ये जाके 14 अगस्त 2024 को ये पाए तकमील आज जो है ना पाए तकमील तक पहुंचा और आज इसकी ओपनिंग थी जी। शुक्रिया वक्त देने के लिए। अल्लाह करे ऐसी सोच हमारे नौजवान आगे लेके चले और किसी भी किस्म का जो होता है ना दिल में ख्याल आता है और सोचते हैं हम ये कर गुजरेंगे, इन्होंने क्या कहा 12 साल इस सोच को लगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर आप अगर देखेंगे तो सोच की आज एक तर्जुमानी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे इस खुशी के दिन पर? बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान गलियों में बैठकर अपने शादियों को या अपनी गम को अटेंड करता है, जो ना तो पूरी गली को तकलीफ दी थी, जाहिर सी बात है आस पास के पड़ोसों को भी आप तकलीफ देते हो, औरतें भी नहीं जा रही, हर बंदे को तकलीफ होती, और फिर एक ऐसी सेपरेट जगह बंद जगह जहाँ पर इज्जत से बैठकर आराम कर सके, रात को अगर किसी को ठहराना हो तो ठहरा सकते हैं, गलियों के अंदर रात नहीं गुजारी जा सकती। तो किस किस्म की खुशी हो रही है और क्या कहना चाहते हैं इस वक्त उन लोगों से जो इस सोच तक नहीं पहुँचे? खुशी की बात तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इस खुशी को अगर किसी तरीके से बयान करने का अलावा कोई तरीका हो तो मैं आपको बताऊं, या हमारे दिलों से कोई खुशी को देख सकता हो तो हमारे दिलों में कितनी खुशी है ये बात सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, या आप भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी इन्हीं गलियों में रहने वाले हैं। गलियों में जब बंदा बैठता है तो पूरी गली जाम हो जाती है, उस गली के घर वाले, गली की औरतें ख़ासकर उनको बड़ी परेशानी होती है, वो आ जा नहीं सकती, मर्द तो किसी न किसी तरह निकल जाते हैं, औरतों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए हमारे बड़ों ने हमें ख्वाब दिया था, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म पाकिस्तान बनने का ख्वाब का अल्लामा इकबाल को ने दिया था, तो उसको ताबीर जो है ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो हमारी जो मैयत कमेटी के बुजुर्गान हैं उनमें जनाब गुल मोहम्मद साहब हैं, जनाब रसूल शाह साहब हैं, और मैं ख़ुद भी उस कमेटी में हूँ। हम सब लोगों को, मैं भी यंग जनरेशन में उस वक्त आता था, हमारे ये जो बड़े हैं गुल मोहम्मद साहब और रसूल शाह साहब, इन्होंने खसूसी तौर पे हमें ख्वाब दिया इसका। और फिर ये यंग जनरेशन है जिसमें ज़ाहिर हुसैन है, मोहताज अहमद है, और ताहिर अमीन है, तनवीर है, और नुमान है, और आबिद भाई हैं, इन्होंने खसूसी तौर पर इफ्तिखार भाई हैं, इन्होंने बहुत लगन से ये तकरीबन एक कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी ने 12-13 साल का जो अरसा लगा, इसमें बहुत मेहनत करके, अनथक मेहनत करके ये चीज़ बनाई है। तो इसकी खुशी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अगस्त 2024 को हम इस चीज़ के मालिक बन गए हैं। हमारे गांव का हर बच्चा इस चीज़ का मालिक है। उसके अलावा इस गली में दूसरी बरादरियों के लोग भी जो हैं वो भी इंशाल्लाह इसके मालिक हैं। उनमें भी अल्लाह ना करे कोई खुशी का टाइम आता है तब भी देंगे, और अल्लाह ना करे कोई गमी का वक्त आता है तब भी उनके लिए ये चीज़ हाज़िर है। शुक्रिया वक्त देने के लिए। साथी तो बहुत मौजूद है, मैं पूछूंगा अगर कोई कुछ छोटे वर्ड्स कहना चाहे तो बिल्कुल, मगर मैं बड़ा इनके यहाँ ये खुशनसीब भी कह सकते हैं, ये दो नाम अक्सर सोशल मीडिया दोनों से मेरे ताल्लुकात भी हैं। एक रमज़ान अब्बासी हैं और एक शराफत अब्बासी हैं, दोनों से मेरी दुआ सलाम भी है और बात भी होती रहती है। रमज़ान अब्बासी ने यहाँ से पाइपलाइन लगाई इस इलाके के लिए पानी की। मैं कहते हैं ना, नेकी पीठ पीछे किया करो, गीबत बंदे के सामने किया करो उसकी, कि ताकि उसको पता चले कि आप उसकी कमियां बयान कर रहे हैं। गीबत पीछे ना किया करें, खूबियां बयान किया करें। तो ये अल्लाह ताला ने 2 हीरे इनको अता किए, शराफत अब्बासी की मेहनत और वो कोशिश ने नूरानी मस्जिद को आज जिस मकाम पे खड़ा किया, ये तो अल्लाह से उनका एक मामला है। और रमज़ान अब्बासी ने, मैं उस दिन रमज़ान से कहा था, मैंने कहा लोग तुम्हें लाख गालियाँ देते होंगे, और जो पानी की लाइन आपने डाली है 8,000, 8 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, वो मामला आपका अल्लाह से है। तो मुझे बड़ी खुशी, अल्लाह करे हर कौम के अंदर ऐसे लोग पैदा हों कि जो फलाई काम है इसमें बढ़ चढ़ कर साथ दिया करें। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ये गली के बारे में बताने लगा हूँ। ये गली नंबर 6 मोहम्मदी मस्जिद और नूरानी मस्जिद की गली को छोड़ते हैं, 7 नंबर गली आती है। 8 नंबर गली के अंदर ये इनका हुजरा है, डेरा है, ताकि इनके इलाके वाले भी अगर कोई किमानी से, कोई अदरवाइज़ कहीं से भी आता हो इनके रिश्तेदार, तो उनके लिए भी आसानी है। और मैं गली भी दिखाऊंगा तो उनके लिए आसानी होगी। मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, आप जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।